ओके. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. सो ठीक आहे. आवाज येतो ना? Yes, sir. Okay. Oh, sir. So, what about the last session? Soft skill. Soft skill. Hello. In last session, we see the some questions regarding the C language. Okay, right? So in aptitude examination or the aptitude question, whenever we go through the any company, MNC company, that time there is a one aptitude test. So normally in that test, pointer questions are very important. C pointer or otherwise in a C++ programming pointers. Okay, so today we will see regarding the pointers and what is the some issue regarding the pointers and some mistakes we have to happen repeatedly in that exam. Okay, so anyone can tell me what is the pointer and pointer in a C language? Yes, pointer. Anyone? It is a variable whose value is the address of another variable. Right. Is the address of it's what is the use of pointer? This is pointing to the address of another variable. Okay, address of another variable means what? Suppose we have a one variable. Mute करा, कोणा mute करा ते. अनुज गावंडे. ठीक आहे. It's pointing the address of a variable, right? So normally Yes, this sir. concept is very important. So whenever we address any variable, and this is pointing the address of a variable. So in normally example, in each and every person one of the address आपण पाहतो ना, एक प्रत्येक व्यक्तीचा एक ऍड्रेस असतो, राईट? तर त्याच पद्धतीने सेम लाईक दॅट इन प्रोग्रामिंग लँग्वेज each and every variable have a one address, राईट? व्हेरिएबल आहे म्हणजे त्याचा एक ऍड्रेस असणारच आहे. सो वी नीड टू suppose we want to know about the address of this variable, where this variable, where this value of a variable stored in that memory,
this memory location we have to get with the help of the pointer. उस मेमोरी का जो लोकेशन है हम ले सकते हैं किसकी हेल्प से ले सकते हैं? How to know about the variable address of variable with the help of pointer. Okay, समझ में आ गया इतना? अनुज गावंडे. Yes, sir. Yes, okay. ठीक है. So suppose अभी एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली हम. वेरिएबल, सपोज एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल स्टोर करने के बाद अभी एक वेरिएबल हमने असाइन किया है, इंटीजर वेरिएबल, राइट? ठीक है. अभी इसको हम इनिशियलाइज किया है या नहीं किया है? इनिशियलाइज हो गया ये वेरिएबल? No, sir. नहीं हुआ है. सपोज अभी ये ओनली हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और अभी मुझे एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है. तो व्हाट इज द प्रोसेस? हाउ टू पॉइंटर डिक्लेयर? इंटीजर स्टार p. So this normally we have to declare the pointer with the help of star. Okay, so star p, what is the meaning of star p? This is the pointer. Means इसमें क्या स्टोर हो सकता है अभी? What is the pointing of star p? Value store of the And integers. सर आपकी Okay, आवाज नहीं आ रही. नहीं आ रही ना? ठीक, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, नेट इशू है. ओके, थोड़ा सा अगर आपको आवाज ठीक से नहीं आ रही और कुछ समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करने के लिए बोलिए. जिसको भी समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा. ओके, जहाँ पे भी मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है तो मुझे बताना सभी, तो मैं रिपीट करूंगा. ठीक है. अभी यहाँ पे हमने ये किया, हमने दो डिक्लेरेशन किया है. वेयर इज द नॉर्मल वेरिएबल एंड व्हाट इज द p स्टार p इज द, व्हाट इज द स्टार p? Pointer variable. This is the pointer to integer, right? This is the, we can say that the pointer to integer. This is the only the variable. ठीक है. So this is the pointer to integer and this is not a pointer to integer. Where suppose मैंने यहाँ पे p लिया है अभी, ठीक है. So p, what is the meaning of p? P is not a pointer to integer, but this star p is the pointer to integer, right? समझ में आएगा ये? Yes, sir. ओके, ठीक है. ठीक है. अभी सपोज हम लोग इसी में नोटिस किया होगा आपने कि स्कैन एफ स्टेटमेंट है हमारा. स्कैन एफ में हम क्या करते हैं? नॉर्मली क्या करते हैं? एंड यूज करते हैं, राइट? एंड वेरिएबल. व्हाई वी यूज एंड? this stuff of Address of that variable. एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल. बट हमने तो ओके, ठीक है. अभी हमने तो इनिशियलाइज नहीं किया है एक वेरिएबल के. इनिशियलाइज नहीं. व्हेन वी यूज द scanf function, whenever we want to take a value from the user, जब भी हमें यूजर से वैल्यू लेना है तभी हम scanf फंक्शन यूज करते हैं, राइट? और printf स्टेटमेंट कब यूज करते हैं? जब भी हमें प्रिंट करना है वैल्यू और अदरवाइज डिस्प्ले करना है. अगर हमें कोई वैल्यू लेना है यूजर से तो वी हैव टू यूज द scanf and in that scanf we have to use this and operator. Okay, why?
because of when we get the value from the user, this value is stored into that, कहाँ पे स्टोर होगा? वेरिएबल वेरिएबल मध्ये. डेटा टाइप सपोज, ठीक आहे. आता वेर हे काय, हे आपल्याला माहिती आहे काय, व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केला असेल वरती कुठेतरी इंटिजर व्हॅर, राईट. तर व्हॅर व्हॅल्यू आपण इनिशियलाइज नाही केली, आपण व्हॅल्यू कडून घेतोय, ते युजर कडून घेतोय. म्हणून ते आपण काय केले, स्कॅनएफ फंक्शन वापरले. स्कॅनएफ फंक्शन वापरल्यानंतर वाय वी यूज दिस अँड, काय यूज केले आपण इथे अँड या व्हेरिएबल बरोबर? का डायरेक्टली आपण स्टोर करू शकत नाही का व्हॅर मध्ये? करू शकतो का नाही या व्हॅर मध्ये? अँड का वापरायचा? वाय वी यूज अँड? To get a address of that variable. Get the address of a variable, right? पण इथे काय स्कॅनएफ मध्ये आपण काय यूज करतोय अँड ऑपरेटर? आपल्याला ऍड्रेस जर हवा असेल, समजलं का तुम्हाला? ऍड्रेस जर हवा असेल तर आपण काय करतो, अँड वापरतो, राईट. सपोज एक मिनिट, सपोज इंटिजर व्हॅर इक्वल टू 10, राईट. व्हॅर इक्वल टू 10 आणि ह्याचा जर ऍड्रेस आपल्याला प्रिंट करायचा असेल तर आपण काय करतो, नॉर्मली हे प्रिंटएफ मध्ये टाकतो. प्रिंटएफ मध्ये हे आपण यूज करतो अँड, लाईक दॅट. ठीक आहे. आता काय होईल यामध्ये, आपल्याला ऍड्रेस भेटेल कोणाचा, तर ह्या 10 चा ऍड्रेस भेटेल. इथं काहीतरी प्रिंट होईल, समथिंग 2 4 5 6 7, दिस द ऍड्रेस. त्याचा ऍड्रेस प्रिंट होईल इथे, राईट. पण जेव्हा आपण स्कॅनएफ मध्ये यूज करतो अँड, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? व्हेनेवर आपण तरी इनिशियलाइज नाही केले व्हॅल्यू, राईट, म्हणजे स्टोअरच नाही झाली व्हॅल्यू, व्हेरिएबल ला स्टोअर झालीच नाही व्हॅल्यू, पण फक्त आपण एक व्हॅरची व्हेरिएबल डिक्लेअर केले, फक्त त्याच्यासाठी एक स्पेस क्रिएट झालाय का नाही आपल्याला माहित नाही. त्यावेळेस स्कॅनएफ मध्ये काय करतो, अँड चा मिनिंग काय, तर ते व्हॅल्यू डायरेक्टली स्टोअर होईल मेमरी लोकेशनला. ठीक आहे. जे काय व्हॅल्यू इनपुट होणार आहे युजरने जर 10 व्हॅल्यू इनपुट केले कीबोर्ड थ्रू एंटर झाल्यानंतर हे स्कॅनएफ काय करेल, ती कीबोर्ड थ्रू एंटर करून घेईल, पण ती कुठे सेंड करेल व्हॅल्यू? 10 कुठे पाठवायची? आपण जर इथं डायरेक्टली टाकला असेल 10, तर त्याला माहिती आहे हे 10 व्हॅल्यू कुठे स्टोअर होईल, व्हॅर मध्ये जाऊन स्टोअर होईल. ठीक आहे. पण युजर कडून जर व्हॅल्यू आली, युजर कडून व्हॅल्यू आपण स्कॅनएफ ने घेतोय, तर व्हॅल्यू तो डायरेक्टली कुठे सेंड करेल, तर तो कुठे सेंड करेल, ऍड्रेस, याच्या ऍड्रेस वरती सेंड करून. ठीक आहे, समजलं? याच्या ऍड्रेस वरती हे 10 व्हॅल्यू जे आले, युजर कडून जे व्हॅल्यू आलेली आहे ते व्हॅल्यू तिथे सेंड करून देईल, स्टोअर करून देईल. याचं काम आहे एवढंच. ठीक आहे. आणि प्रिंटएफ मध्ये जर आपण ऍड्रेस यूज केला तर काय होईल, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? हे 10 व्हॅल्यू आपल्याला येणार नाही, 10 व्हॅल्यू इथे आउटपुट येणार नाही आपल्याला. 10, हाँ एड्रेस प्रिंट विल समथिंग दैट कुछ तो समथिंग एड्रेस होगा, उसका एड्रेस हमें प्रिंट होगा यहाँ. ठीक है. प्रिंटएफ में हम ऐसे एड्रेस हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली वो एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर कर दे. ठीक है, इतना समझ में आएगा सबको? यस सर. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. बसवराज, आहे का बसवराज? हाँ यस. समजलं का? समजलं ना?
हो हो. सो सेकंड थिंग, अभी सिंपल एक प्रोग्राम देखेंगे, ऑनलाइन ही करके देखते हैं। ऑनलाइन वेट करो, थोड़ा हैंग हो गया। स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो सर. वेट करा, थोडस स्लो आहे नेट. ओके, दिसतंय स्क्रीन दिसते ना? कंपायलर दिसतोय का? हो सर. ठीक आहे, आपण एक सिंपल बघू प्रोग्राम. आउटपुट सांगायचं, तुम्ही स्वतः सांगायचं. ओके, समजलं एवढं का? परत एकदा सांगू? परत सांगू? हो सर, सांगा ना. परत सांगू का? एकदा सांगा ना परत एकदा. ठीक आहे. कोण आहे तो? आदित्य. ओके, ठीक आहे. सपोज बघा आता, इंटिजर स्टार पी कॉमा सी. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टार पी? स्टार पी. स्टार पी इज अ pointer to integer. ओके, पॉइंटर टू इंटीजर का वो पॉइंटर है. और सी पॉइंटर टू इंटीजर नहीं है, इट्स नॉर्मल. ओके, ठीक है. सो सी इक्वल टू 10 and p equal to 1 2 3 4 5. is this correct? और अदरवाइज 1 2. ठीक है, ये करेक्ट है क्या? कोई बताएगा? Anyone can tell? नाही सर, चुकीचं आहे. नाही सर, चुकीचं आहे. चुकीचं आहे कसं काय? पॉइंटर तो ऍड्रेसला पॉइंट करणार. श्वेता, ओके. ठीक आहे, आता आपण सपोज हे स्टार काढून टाकला, आता बरोबर आहे का? p equal to 12. पण ते वर okay? आपण स्टार दिलेला आहे. हा, हे बरोबर आहे का आता? वर स्टार दिलेला आहे ना सर, हो, स्टार correct पी. आहे. हे बरोबर हा, बोला. करेक्ट आहे सर सगळं. हे बरोबर नाही का? कारण आपण हे व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ p इज द ऍड्रेस ऑफ द व्हेरिएबल. ठीक आहे, ऍड्रेस ऑफ व्हेरिएबल मध्ये आपण 12 स्टोअर करतो. होईल का तसं? ऑलरेडी स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये, एक ऍड्रेस आहे तिथे, काहीतरी ऍड्रेस असणार आहे तिथे. हे ऍड्रेस आहे सपोज 25486. या ऍड्रेस वरती आपण 12 करतोय, असाइन करतोय त्याला. ओके, बरोबर आहे. नाही, आपण असं करू शकतो की ऍड्रेस ऑफ सी असं करू शकतो. आता काय होईल, या Yes. पी मध्ये पी हा एक पॉइंटर आहे, पॉइंटर ऑफ अ इंटिजर. सो इन दॅट पी
we can store the address of a C. याचा ऍड्रेस जे आहे आता 25486 हे ऍड्रेस आपण त्याला काय केले स्टोअर केले. हे असं इज दिस करेक्ट? हे करेक्ट आहे. पण सपोज इथं मी एक स्टार करतोय असं दिस इज नॉट अ करेक्ट. हे करेक्ट नाही. ठीक आहे. सपोज आता हे करेक्ट आहे का? इंटिजर स्टार तिकडे करतो अभ्यास तिकडे करायचं दोर इकडे येऊ नको. ठीक आहे. स्टार सॉरी इंटिजर स्टार p इक्वल टू 12. अभी ये सही है क्या? अभी ये सही है? हाँ बोलो. Anyone? Anyone can tell me? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी ये हमने डिसाइड ये हमने क्या c इक्वल टू 10 और p इक्वल स्टार p इक्वल टू सॉरी स्टार p नहीं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ c एंड आफ्टर दैट मैंने क्या किया है स्टार p में इक्वल टू 12 वैल्यू स्टोर किया है. इज दिस पॉसिबल? यस. अगर ऐसा आपके लिए एप्टी में आ गया और उसका आउटपुट बताओ बोल क्या आउटपुट रहेगा इसका? आउटपुट क्या है? अभी सपोज मैंने यहाँ पे p प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आएगा? एरर. एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं हम लोग. ये जो है करेक्ट एरर नहीं है. इंटीजर स्टार p इक्वल टू 12 ये करेक्ट है. दिस इज नॉट एरर. ऐसा हम कर नहीं सकते. अगर ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है मैंने और यहाँ पे p इक्वल टू सॉरी स्टार p इक्वल टू ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्टार p. ऐसा नहीं कर सकते. Yes. और वन स्टेटमेंट में कर सकते हैं. ऐसे वन स्टेटमेंट है तो कर सकते हैं. ठीक है. तो एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना है. सपोज ऐसे कौन सा भी प्रोग्राम आता है तो नॉर्मली सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या हो सकता है? वैल्यू. राइट. सी का क्या मतलब है? सी में क्या स्टोर है? वैल्यू. राइट. बरोबर है क्या? और स्टार पी का मतलब क्या है? स्टार पी का मतलब क्या है? दिस इज आल्सो द वैल्यू. वैल्यू. अगर आपको स्टार पी प्रिंट किया तो वैल्यू आएगा 10 आएगा उसका आउटपुट. स्टार पी का आउटपुट क्या आएगा? 10. सी का आउटपुट क्या आएगा? 10. अगर मैंने एड्रेस ऑफ सी ऐसे प्रिंट किया तो इसका क्या है? एड्रेस आएगा. इसका एड्रेस कुछ भी 25 समथिंग तो एड्रेस समथिंग प्रिंट होगा. राइट. अगर यहाँ पे p का आउटपुट क्या आएगा? p का आउटपुट भी एड्रेस से आएगा. ठीक है. मतलब वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो सी कर सकते हैं अदरवाइज स्टार पी कर सकते हैं. ठीक है. इसको दो सॉरी स्टार यहाँ पे स्टार है. स्टार पी का मतलब क्या है? वैल्यू प्रिंट होगा. और ये निकाल देंगे अभी. और एड्रेस एंड पी मैंने प्रिंट किया है तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस प्रिंट होगा उस वैल्यू. ठीक है. इतना समझ में आ गया. अभी सी अगर मैंने प्रिंट किया तो क्या आएगा? प्रिंट 10. स्टार पी प्रिंट किया तो क्या आएगा? वैल्यू आएगा. Sorry, मतलब 10. क्या प्रिंट होगा? Yeah, 10. 10 प्रिंट होगा. 10 प्रिंट होगा. पी का पी में प्रिंट किया तो क्या आएगा? ये आएगा 25486 ये एड्रेस है सपोज करो. ठीक है. और एड्रेस ऑफ सी का क्या आएगा? आउटपुट 25486. ठीक है.
ये समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आया तो आपको पॉइंटर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई ये? बोलो। हाँ रिप्लाई क्या फिर से बताऊं? परत एकदा बोलो, सांगू का ते? क्लियर सर. क्लियर ना प्रोग्राम घ्याय एव्हरीवन? ठीक है ठीक है. ठीक आहे, आता आपण एक छोटा एक्झाम्पल बघू. ओके ठीक आहे. सो इंटिजर आता काय घेतलं होतं आपण? इंटिजर स्टार पी अँड सी हे दोन व्हेरिएबल आपण घेतले होते, राईट? आणि याच्यामध्ये सी इक्वल टू 1 1 and p equal to address of c. ठीक है? What is the output? What is the output? Anyone? C चा ऍड्रेस प्रिंट होईल. C चा ऍड्रेस प्रिंट होईल, राईट? ठीक आहे. हे काय प्रिंट झाला? C चा ऍड्रेस. ठीक आहे, पण हे डेसिमल आहे. Suppose we have to use here the percentage p. What is the value? What is the output? हाँ, मैंने भी यहाँ पे परसेंटेज पी यहाँ पे ये किया है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अभी इसका सपोज इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 2 3 4 5. अगर ये 130 एड्रेस, अदरवाइज ऐसे ऑप्शन आ गए आपको, तो क्या आएगा उसका आउटपुट? हाँ पृथ्वीराज. परमिशन एरर मारेगा सर, एरर आएगा. एरर नहीं, हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट होता है. हेक्साडेसिमल हाँ हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट करायचा असेल, अदरवाइज ऍड्रेस आपल्याला प्रिंट करायचा असेल, ऍड्रेस पर्टिक्युलर ऍड्रेस नेमली लोकेशन, तर आपण पर्सेंटेज पी यूज करतो, राईट? आता पर्सेंटेज डी यूज केल्यानंतर आपल्याला काय आलं होतं आउटपुट? काय आलं होतं मागच्या वेळेस? आता हे बघा 119648. परत एकदा रन करतो मी. -502 परत एकदा रन. 6794 डिफरंट प्रिंट व्हायला लागले, बरोबर का? हे डेसिमल नंबर आहे. पण जेव्हा मी पॉइंटर व्हेरिएबलचा जे ऍड्रेस प्रिंट करायचं मला पर्टिक्युलर तोच ऍड्रेस प्रिंट होतो हाच. आता मी परत एकदा रन करतो. ठीक आहे, तोच झाला प्रिंट. इज द हेक्साडेसिमल नंबर. ठीक आहे. जर तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये विचारलं पी आणि हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट होईल का ऍड्रेस प्रिंट होईल, डेसिमल ऍड्रेस प्रिंट होईल किंवा एरर येईल, असे जर ऑप्शन आले तर पी च काय आहे तर पीचं आउटपुट काय तर हेक्साडेसिमल नंबर आहे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा फक्त. असं नॉर्मली आपण जर ऍड्रेस प्रिंट करायचा असेल तर पर्सेंटेज after that
आवाज येतोय? हो सर. हा ठीक आहे. ठीक आहे, आता काय केलं होतं आपण, सी ची व्हॅल्यू चेंज करू आता आपण. सी इक्वल टू 20 and now we have to print. What is the print? What is the output? हाँ, what is the output? क्या आउटपुट आएगा अभी? सी ची व्हॅल्यू मी काय केली आता, चेंज केली 20 केली. आता काय आउटपुट येईल सी चे? एनीवन? 11 and 20. हा, कोण? आदित्य. काय येईल आता आउटपुट? सी ची व्हॅल्यू चेंज केली, 20 केली. बोला, काय येतं आउटपुट? अनिकेत जगताप. हेक्साडेसिमलच येत आहे सर. हेक्साडेसिमल नंबर येणार. हाच नंबर डबल येणार तो पण. हाच हो. नंबर. नाही आपण no, sir. हा, नाही सर, चेंज होऊन येणार. चेंज होईल का? आउटपुट चेंज होणार ना. हो. हो सर. ठीक आहे, रन करूया आपण. बघा ठीक आहे, हो काय चेंज आलं झालं बघा. सर. सेम झालं आहे का? सर, पण हो चेंज आहे. चेंज आहे का नाही? दोन्ही नंबर सेमच आहेत, पण जरा आउटपुट सेम आहे दोघांचं पण जरा दोन्हीचं गॅप output असला तर same ठीक आहे. आहे सर. हो, गॅप पाहिजे इथे. हा. Slash n. ठीक आहे, आलं. आता बघा, हा. दोन्हींचा ऍड्रेस एकच आहे, ऍड्रेस चेंज नाही झालेला, व्हॅल्यू फक्त चेंज केली आपण. म्हणजे काय लक्षात आलं का तुम्हाला? जेव्हा आपण एखादी सी इक्वल टू 11, आता सी इक्वल टू 11 जेव्हा आपण डिक्लेअर करतो, त्याच्यासाठी एक मेमरी लोकेट होते तिथे, आणि ते मेमरी चेंज नाही होणार. मेमरी चेंज होत नाही. तुम्ही जर व्हॅल्यू जरी चेंज केला तरी ती मेमरी चेंज होणार. त्याच मेमरी वरती तो ऍड्रेस पॉइंटिंग. सपोज मला आता ऍड्रेस चेंज करायचे, सॉरी व्हॅल्यू चेंज करायचे मला, तर सपोज मी पॉइंटर थ्रू व्हॅल्यू चेंज करू शकतो का? पॉइंटर. आता इथं काय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? स्टार पी मीन्स व्हाट? वैल्यू. अभी देखा था हमने नोटपैड में, स्टार पी मतलब वैल्यू, राइट? अभी मैं पॉइंटर थ्रू वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, 100 हम करेंगे उसकी वैल्यू. अभी क्या प्रिंट होगा? अभी मुझे सी की प्रिंट करना है, सी. अभी क्या प्रिंट होगा? एनीवन? आता सी प्रिंट केल्यानंतर काय प्रिंट होईल? 11, 20 होईल का 100 होईल? सर पर्सेंट किती केले ते त्याच्यावर सांगा, व्हॅल्यू येईल. आता पर्सेंट खाली सर सी चे पर्सेंटेज, हा डी करायचं, आपला व्हॅल्यू प्रिंट करायचं. ठीक आहे, तर डी करूया आपण, व्हॅल्यू प्रिंट करायचं. ठीक आहे, तर आता काय प्रिंट होईल? 100. राईट? का 100 झालं? कारण आपण पॉइंटर टू व्हॅल्यू चेंज केली. सी ची जी व्हॅल्यू आहे, सी ची जी व्हॅल्यू स्टोअर झालेली आहे, ती पॉइंटर थ्रू आपण तिथे व्हॅल्यू चेंज केलेली आहे. ऍड्रेस कोणता राहणार आहे? त्याचा ऍड्रेस आता चेंज झाला का बघू? ऍड्रेस चेंज झालेला नसेल, ठीक आहे, ऍड्रेस चेंज होणार नाही. ऍड्रेस कोणता राहील? तोच राहील. ठीक आहे, चेक करा. ऍड्रेस चेंज झाला का इथे? नाही, व्हॅल्यू फक्त चेंज होत गेले, 11, 20 आणि 100. ठीक आहे, समजले? ठीक आहे, समजलं? यस. ठीक आहे. आणि एक क्वेश्चन येऊ शकतो आता, पॉइंटर पी अँड सी,
त्याला चार ऑप्शन येऊ शकतो तुम्हाला. फर्स्ट ऑप्शन आहे P is pointer to integer and C is not. Or there is second option P is a pointer to integer and C is also pointer to integer. P is a pointer to integer and C is not, may or not. And fourth option is a P is the P as well as the C is a pointer to integer. इसका ऑप्शन क्या है? ऐसे भी ऑप्शन आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन P is a pointer to integer, C is not. ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो इतना तो अभी लास्ट 1 मिनट है. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हो. ठीक है, और हम देखेंगे आगे. जावाचे. हा, जावाचे एमसीक्यू राहून गेले ते आता मी कॉलेजला गेल्यावर पाठवतो. कॉलेजमध्ये आहे तिची फाईल. ठीक आहे, आता मंडेला जरी मी गेलो कॉलेजला तर तुम्हाला पाठवतो. ठीक आहे, अटेंडन्स टाकू शकता आता चॅट बॉक्स मध्ये. आता अटेंडन्स टाकायचे फ्रेश सगळ्यांनी. मागची अटेंडन्स मी कन्सिडर नाही करणार. 12 ची अटेंडन्स कन्सिडर करणार. लवकर टाका, फास्ट. 12 नंतरची अटेंडन्स कन्सिडर केली जाईल. जिने आधी टाकले असेल त्याने परत एकदा टाका. तर आमचे प्रॅक्टिकल कसे होतील? कोण, सेकंड इयर का फर्स्ट इयर? फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर. हो. प्रॅक्टिकलच बघू अजून, आपण डिसाइड करू नंतर. तुम्ही प्रोजेक्टची तयारी करा फक्त. ठीक आहे, झाली सगळ्यांची अटेंडन्स? ठीक आहे. ठीक आहे, यू कॅन एक्झिट नाव.